How are you, friends? Today we meet for our next NEET lecture. In the NEET lecture, we have already started our chapter oscillations, and first chapter we have to first lecture already completed. Right now we have to define the second lecture of oscillations. Before we starting the second lecture of the oscillations, I told you something. Please watch the video number 1. After વોચ વિડીયો નંબર 2. પહેલાં છે ને પહેલો લેક્ચર જોઈ લેજો, પછી જ તમે બીજો લેક્ચર જોજો, કારણ કે પહેલા લેક્ચરનું જે એન્ડિંગ છે ને ત્યાંથી જ આપણે બીજો લેક્ચર છે ને સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહેવી જોઈએ. એટલે તમને પહેલેથી જ કહી દઉં છું, કારણ કે એમાં ડાયરેક્ટ ઇક્વેશનથી શરૂઆત થશે. એટલે બની શકે કે આમાં અમુક વસ્તુ સર આ ઇક્વેશન ક્યાં થયું, જે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં ઓલરેડી આપણે પ્રૂવ કરેલું છે, એ થઈ શકે. ડન. એટલે રિક્વેસ્ટ ફર્સ્ટ લેક્ચર જોઈને જ સેકન્ડ લેક્ચર જોજો. ફર્સ્ટ લેક્ચરના એન્ડમાં તમારા સામે કંઈક ઇક્વેશન છે ઉપર. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે SHM સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઓલરેડી સ્ટાર્ટ કરી દીધું હતું. સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન એક્સલેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ એન્ડ વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. It is the velocity. It is our last two equations for us. जो અહીંયા લખેલા છે ઉપર, a is equal to minus omega square x and v is equal to plus or minus omega under root a square minus x square. And you know very well, when particle moves toward to and fro from the mean position, but restoring force always towards the mean position. આ mean position છે ને ત્યાં જ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ એ ડાયરેક્શનમાં ડિફાઇન થશે. પાર્ટિકલ ભલે આ ડાયરેક્શનમાં જતો, પાર્ટિકલ ભલે આ ડાયરેક્શનમાં જતો, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી મીન પોઝિશન. એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. અને લાસ્ટમાં ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ કે અપોન એમ. આ ઓલરેડી આપણે પ્રૂવ કરેલું. એટલે ફર્સ્ટ 3 ઇક્વેશન્સ વી હેવ ટુ લર્નિંગ ઇન ધી લેક્ચર નંબર 1. રાઇટ નાઉ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટેડ અવર SHM સેકન્ડ concept, velocity and acceleration in terms of trigonometry function. In short, sin and cos function ની અંદર આપણે વેલોસિટી અને એક્સલેશન જોઈ છે. બહુ શાંતિથી જોજો આ વસ્તુ. ડન. આ પ્રૂફ છે. પ્રૂફ ક્યાંય પૂછાશે નહીં, બટ હાઉ વી હેવ ટુ ડિફાઇન. જો સમજાવ વગર આગળ જઈએ આપણે જઈએ ને તો પ્રોબ્લેમ એ થાય કે તમને છે ને એમ થાય કે આ ઇક્વેશન ગોખવું પડ્યું, પણ એ ઇક્વેશન હકીકતે કેમ આવ્યું ને હું તમને અહીંયા સમજાવું છું રાઇટ નાવ. સો હિયર we have to starting from the our velocity equation, v is equal to plus or minus omega under root a square minus x square. So on the behalf of v have to put down dx upon dt. મૂકી શકો ને. displacement with respect to time differentiation is the velocity. So here on the behalf of v put down dx by dt is equal to plus or minus omega under root a square minus x square. So that's why we have to define function of dx in terms of a square minus x square. અને ડિનોમિનેટરમાં જાવ દો, dt ને ન્યુમેરેટરમાં લઈ લો. સો dx upon under root a square minus x square and second is equal to 0 to t plus or minus omega dt. Done. So obvious છે, અહીંયા ડિફરન્સિએશન છે, અહીંયા ડિફરન્સિએશન છે. For remove the differentiation you have to define the integration. So first of all we have to define the limit at a t is equal to 0 time. Mean position x is equal to 0. In short છે ને પાર્ટિકલ અહીંયા છે, t is equal to 0 time પાર્ટિકલ અહીંયા છે, એટલે it means t is equal to 0 મૂકી ટાઈમની લિમિટ. સો x ની લિમિટ 0 we have to put down. When at a time t we have to put down the our at that time displacement is something x. We have to define displacement x, we have to define particularly. Okay, good. T is equal to 0, x is equal to 0 and t is equal to t. At that time displacement is x. Okay, good. After that મેથ્સ વાળા છે ને બહુ ડિટેલમાં ભણે છે. dx upon under root a square minus x square. Integration is defined sin inverse x upon a. આનું ઇન્ટિગ્રેશન છે ને ડાયરેક્ટલી કેમ તમે એમ કહો છો કે સાઇનનું તમારી પાસે ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ થીટા થાય, સાઇન થીટા ઇઝ માઇનસ કોસ થીટા ઇન્ટિગ્રેશન. એ જ રીતના મેથ્સવાળા છે ને આને ઓલરેડી લર્ન કરે છે. dx upon under root a square minus x square is equal to sin inverse x upon f.
આ તમારા સિલેબસમાં આવતું નથી, પણ આ એક પ્રૂફ કરવાનું છે એટલા માટે ઇક્વેશન લીધેલું છે, બાકી ક્યાંય યુઝ નહીં થાય ને આ પ્રૂફ ક્યાંય યુઝ નહીં થાય. આના જે લાસ્ટ ઇક્વેશન્સ છે ને એ યાદ રાખવાના છે. સો ધેટ્સ વાય dx upon under root a square minus x square on the behalf of we have to put down sin inverse x upon a મૂકી દીધું. લિમિટ 0 to x and plus or minus omega તો કોન્સ્ટન્ટ છે, dt integration is t and limit is 0 to t. Done. So that's why we have to put down upper limit minus lower limit rule. So sin inverse x upon a minus sin inverse 0 upon a is equal to plus or minus omega t. Confirm. અહીંયા તો તમારી પાસે t minus 0 એટલે અહીંયા t જ આવશે ને. ઓકે ગુડ. સો here sin inverse 0 upon a it means sin inverse 0. sin 0 0, so sin inverse 0 is always 0. So that's why આ ટર્મિનોલોજી નીકળી ગઈ. So that's why remaining physical property sin inverse x upon a is equal to plus or minus omega t. Remaining physical property. So here આવું કંઈક હોય sin theta is equal to x. sin સામેની બાજુ તો શું થાય? sin inverse x સામેની બાજુ થાય તો ઇન્વર્સ સામેની બાજુ જાય તો શું થાય? તો કે sin theta થાય પાછું. sin theta is equal to x. sin સામેની બાજુ જાય તો ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ થાય, ઇન્વર્સ સામેની બાજુ જાય તો વળી પાછું sin theta માં કન્વર્ટ થાય. તો અહીંયા sin ઇન્વર્સ સામેની બાજુ જાય તો શું થાય? સો હિયર x upon a is equal to sin plus or minus omega t. સો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇક્વેશન x is equal to a સામેની બાજુ યોગ્ય, તો x is equal to a sin plus or minus omega t. મોસ્ટ આઈએમપી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇક્વેશન a sin plus or minus omega t. હવે સર આમાં પ્લસ લેવું કે માઇનસ લેવું? તમે તો એમને કહી દીધું પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી, બટ ઇન વિચ કન્ડિશન્સ વી હેવ ટુ ડિફાઇન પ્લસ એન્ડ વિચ કન્ડિશન્સ વી હેવ ટુ ડિફાઇન માઇનસ? સો તમે મીન પોઝિશન ઉપર હતા, હા કે ના? જો તમે પ્લસ એક્સ ડાયરેક્શનમાં જાઓ તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન ઓમેગા ટી લેવાનું પ્લસ. જો તમે માઇનસ એક્સ ડાયરેક્શનમાં જાઓ તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ સાઇન ઓમેગા ટી લેવાનું. એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. હવે સર ક્વેશ્ચન એ છે કે ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ એવું તો નથી ને કે પાર્ટિકલ્સ અહીંથી જ મોશનનું સ્ટાર્ટ કરે? અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યું તો સો એટ ધેટ ટાઈમ યુ ટુ ડિફાઇન ધી ઇક્વેશન ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોસ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી. તો એટ ધેટ ટાઈમ તમારી પાસે ઇક્વેશન એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોસ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી રહેશે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોસ ક્યારે ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું? જો અહીંથી પાર્ટિકલ મોશન સ્ટાર્ટ કરે ને તો તમારી પાસે ઇક્વેશન છે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી. જો એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનમાંથી પાર્ટિકલ મોશન સ્ટાર્ટ કરે, particle have been defined starting a motion in the extreme condition. At that time you have to put down the equation x is equal to a cos plus or minus omega t. ક્યારે ક્યાં ઇક્વેશનનો યુઝ થાય? ઘણી વખત છે ને ક્વેશ્ચનમાં x is equal to a sin omega t મૂકેલું હોય, ઘણી વખત સર x is equal to a cos omega t મૂકેલું હોય. સર હાવ? તો અહીંયા મેં તમને કીધું when particle starts a motion from the extreme condition, at that time you have to define the particular equation x is equal to a cos omega t, and particle start a motion from the mean point. At that time you have to put down the equation x is equal to a sin plus or minus omega t. આ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. એટલે ક્વેશ્ચનની અંદર ઓલરેડી કહી જ દીધું હશે, એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું. હવે જનરલ ઇક્વેશન છે, જો અહીંથી પાર્ટિકલ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરે આમ જાય તો પ્લસ લેવાનું, પાર્ટિકલ અહીંથી મોશન સ્ટાર્ટ કરે આમ જાય તો માઇનસ લેવાનું. ડન. General equation of the SHM, general equation of the simple harmonic motion is x is equal to a sin omega t plus phi, or આ જ ઇક્વેશનમાં x is equal to a cos omega t plus phi. જો આ ઇક્વેશન યુઝ કરવું છે ને તો એના માટે કોઈ રૂલ જ નથી, કારણ કે phi is define the initial phase. ઇનિશિયલ ફેઝ ઉપરથી તમે phi ડિફાઇન કરો છો ઓલવેઝ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. ઇનિશિયલ ફેઝ ઉપરથી તમે લોકો phi ડિફાઇન કરી દીધો. સો ધેટ્સ વાય યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ. તમે છે ને એમસીક્યુની અંદર ડાયરેક્ટલી આ ઇક્વેશન મૂકી દો ને આ ઇક્વેશન ઓર આ ઇક્વેશન, કાંઈ વાંધો નહીં, કારણ કે phi વેલ્યુ મૂકશો ને એટલે ઓલરેડી સાઇન છે એ કોસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, કોસ એ સાઇનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એનાથી આપણે કોઈ જ ફેર પડતો નથી. સો હું ડાયરેક્ટલી એમસીક્યુમાં આમાંથી બે ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશ.
જો મીન પોઝિશન છે ને મારે સ્ટાર્ટ કરવું છે તો આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરો. ડન? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? ચાલો ઓકે ગુડ. સર એક્સનું ઇક્વેશન મળી ગયું. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. બટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇક્વેશન ઓફ ધી વેલોસિટી એન્ડ એક્સલરેશન. સર મારે એનું ઇક્વેશન જોઈતી તો શું કરવાનું? તો કાંઈ નહીં. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5 with respect to x. We have to define differentiation with respect to t. At that time we get the velocity. Displacement differentiation with respect to time we get the acceleration. Velocity. So here v is equal to dx by dt. So આ ઇક્વેશનનું સર ડિફરન્સિએશન કરો. બહુ શાંતિ જોજો અહીંયા. બહુ શાંતિ જો. v is equal to sir dx by dt. So this equation differentiate with respect to time. So that's why અહીંયા તમને ખબર છે કે સર એ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે એમ નામ સાઇન ડિફરન્સિએશન સાઇન થીટા ડિફરન્સિએશન ઇઝ કોસ થીટા. સર અમને ખબર છે. સો ફોર ધી સાઇન ફંક્શન ડિફરન્સિએશન ઇઝ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5નું ડિફરન્સિએશન શું થઈ ગયું? કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. હવે જોવાનું કોના રિસ્પેક્ટમાં તમે ડિફરન્સિએશન કરો છો? સર ડીટી. સો ડીટીનું ફંક્શન બ્રેકેટમાં છે સર. એની બાજુમાં કોન્સ્ટન્ટ કોણ છે? તો કે સર ઓમેગા. સો ડિફરન્સિએશનમાં કોન્સ્ટન્ટ મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, ઇન્ટિગ્રેશનમાં કોન્સ્ટન્ટ ડિવાઈડ થાય. આ ડિફરન્સિએશન અને ઇન્ટિગ્રેશનનો રૂલ છે. ફરીથી એક વખત સાઇનનું શું થઈ ગયું? કોસ થઈ ગયું. બટ બ્રેકેટ જોવાનું ત્યાં ટી છે. યસ સર ટી છે. એની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં? યસ સર ઓમેગા. સો ડિફરન્સિએશનમાં મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડિવાઈડ થાય. સો ધેટ્સ વાય યુ મલ્ટીપ્લાઇડ ઓમેગા. સો યર યોર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. યોર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. ઇટ ઇઝ ધી વેલોસિટી ઓફ ધી particular particle at a time t in terms of sine and cos function. In terms of sine and cos function, velocity is equal to a omega cos omega t plus 5 sine theta. Differentiation is cos theta. And same to same, cos theta differentiation is minus sine theta. Remember, cos theta differentiations define is minus cos theta. ચલો અહીંયા વેલોસિટી મળી ગઈ. વેલોસિટી ઉપર એક્સલેશન મળી જાય કે ના મળી જાય? યસ સર. વેલોસિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ. સો ધેટ્સ વાય વી ગેટ ધી એક્સલેશન. એક્સલેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ dv અપોન dt. કન્ફર્મ? તો v છે તમારા પાસે. યસ સર. આ ઇક્વેશનનું પાછું ડિફરન્સિએશન કરો. યસ સર. સો એ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ તો એમ નામ રાખો. એ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ. કોસનું શું કીધું મેં? તો કે માઇનસ સાઇન થીટા. સો કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5નું શું થઈ ગયું? માઇનસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. તો બ્રેકેટમાં જો તો ટી છે. યસ સર. એની બાજુમાં કોન્સ્ટન્ટ છે. યસ સર ઓમેગા. સો ધેટ્સ વાય યુ ટુ ડિફરન્સિએશન મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ ધી ઓમેગા. મલ્ટીપ્લાઇડ કરી દીધું. યસ સર મલ્ટીપ્લાઇડ કરી દીધું. સો અહીંયા તમારે એ ઓમેગા ઇન્ટુ ઓમેગા. સો એ ઓમેગા સ્ક્વેર. Confirm a omega square we have to define right now. So minus a omega square sin omega t plus 5. Sir multiplication માં આવું હોત તો omega square t plus 5. આવું હોત તો t ના મલ્ટીપ્લાય તો omega square વડે મલ્ટીપ્લાઇડ કરત. It is very easy for us. So first of all we have to define the displacement. With respect to time we get velocity. Velocity differentiation with respect to time we get the acceleration. So that's why three equations we have. X is equal to a sin omega t plus 5. V is equal to a omega cos omega t plus 5. And a is equal to minus a omega square sin omega t plus 5. Displacement, velocity and acceleration in terms of sine and cos function. Confirm? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ નાનામાં નાનો ડાઉટ હોય તો મને કોલ કરીને કે મેસેજ કરીને પૂછી લેવું કે સર આમાં આ ડાઉટ છે. એટલે આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5, એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 ને માઇનસ એ ઓમેગા સ્ક્વેર સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. આ પરિસ્થિતિ સમજાઈ ગઈ. આ સમજાઈ ગયું. આ સમજાઈ ગયું. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ? કન્ફર્મ? પાકો?
અહીંયા એ સાઇન એ કોન્સ્ટન્ટ હતો એટલે એને એમ નામ રહ્યો. સાઇનનું શું થયું? કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 અને ઓમેગા ટી ઇન્ટુ ટી એટલે અહીંયા તો શું આવી ગયું? તો કે ઓમેગા, એટલે ઓમેગા આવી ગયો. સમજાય છે? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? યસ સર. વેલોસિટી હતી, વેલોસિટી એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5, એ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ એમ નામ. કોસનું શું થાય? તો કે માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5 ઇન્ટુ ઓમેગા થઈ ગયો. તો અહીંયા માઇનસ એ ઓમેગા સ્ક્વેર સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. કન્ફર્મ. મેજિક સર, ઇટ ઇઝ ધી મેજિક. જાદુ. શું જાદુ છે સર અહીંયા? તો અહીંયા જુઓ તો માઇનસ એ ઓમેગા સ્ક્વેર સાઇન્સ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 છે ને અહીંયા લખ્યું. ઓમેગા સ્ક્વેરને આગળ લઈ લીધું, એને પાછળ લીધું, એટલે ઓમેગા સ્ક્વેર એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. હવે જુઓ તો એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય સર? એક્સ લખાય. તો અહીંયા તમારી પાસે ઇક્વેશન આવી ગયો. a sin omega t plus 5 on the behalf of a sin omega t plus 5 we write down the x, so a is equal to minus omega square x. A is equal to minus omega square x. So that's why you have to define particular thing. સર આ ઇક્વેશન તો આપણે ઇનિશિયલ ઇક્વેશન અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. જોવો જી જો સર આજનો લેક્ચર અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યો હતો ને. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ. વળી પાછું એ જ કન્ડિશનમાં પાછા પહોંચી ગયા. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એચ. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ પાકું? યસ સર, કાંઈ ડાઉટ નથી. ચાલો, તો અહીંયા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ છે. ઓન ધી બિહાફ ઓફ એ હું ડીવી બાય ડીટી લખી શકું. યસ સર, લખી શકો. ઓન ધી બિહાફ ઓફ વી હું ડીએક્સ બાય ડીટી લખી શકું. તો અહીંયા ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી ડિનોમિનેટરમાં જાય. સો અહીંયા તમારી પાસે આમ વધે ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી સ્ક્વેર. યસ સર, એવું વધે. સો ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી સ્ક્વેર પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ. આ માઇનસ છે, આ બાજુ આવ્યું તો તમારી પાસે શું થયો? તો કે પ્લસ થયું. જો આને એક્સલેશન જ કહેવાય હો સર. કેમ? ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું તમે 2 ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો ને તો તમને એક્સલેશન મળે. ફર્સ્ટ ટાઈમ ડિફરન્શિએટ કર્યું એટલે વેલોસિટી મળી. સેકન્ડ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન કર્યું એટલે મને શું મળે? તો કે એક્સલેશન મળે. ઓન ધી બિહાફ ઓફ એ હું ડાયરેક્ટલી લખી શકતો હતો, પણ આ મેં ડિટેલમાં લખ્યું બધું. ઓન ધી બિહાફ ઓફ એ આઈ એમ ડાયરેક્ટલી પુટ ડાઉન ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી સ્ક્વેર. ડાયરેક્ટલી મૂકી શકું છું હું, એમાં કંઈ નવી નવાઈ નથી. પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ધીસ ઇઝ ધી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ ધી સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. ધીસ ઇઝ ધી differential equation of the simple harmonic motion. કાંઈ નવી નવાઈ નથી. સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનનું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન પ્રૂવ કર્યું તમે. આને એમ કહેવાય. આને છે ને તમારે કમ્પેરિઝન કરવાનું આવશે. એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો. 12th કમ્પ્લીટ થશે, અહીંયા જ આગળ જશે ને એમ હું એસી કરંટની અંદર આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશ. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ઇક્વેશન. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? સર એક્સલેશન મળી ગયું, વેલોસિટી મળી ગઈ, એક્સ મળી ગઈ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સાઇન એન્ડ કોસ ફંક્શન. સો ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી એમસીક્યુ. ચાલો, ફર્સ્ટ એમસીક્યુ. રાઇટ ધી ઇક્વેશન ફોર ધી સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન એક્સ ઇન્ટુ ટી, એટલે કે એક્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ટી. આવું મારે એસએચએમનું ઇક્વેશન જોઈએ છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વર્સિસ ટાઈમનો. SHM equation of the displacement versus time if initially particle is at origin and moving negative direction with respect to mean position. Mean position origin છે. A is equal to 2 cm, T is equal to 4 second. SHM x displacement in function of time t જોઈ છે મારે SHM નું ઇક્વેશન. તો આ રહ્યું જો ઓપ્શન છે તમારી પાસે. ઇનિશિયલી પાર્ટિકલ ક્યાં છે? ઓરિજિન ને. ઓરિજિનની તમારું મીન પોઝિશન ઉપર છે ને ડાયરેક્શન મૂવ કઈ બાજુ છે? નેગેટિવ ડાયરેક્શન. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન 2 sin pi by 2 into t, 2 minus 2 sin pi by 2 into t, 2 sin pi t and minus 2 sin 3 pi t. કન્ફર્મ. મેથ્સ થોડુંક આવશે. હા, મેથ્સ થોડુંક આવશે, એટલા માટે છે ને પ્લીઝ થોડુંક મેથ્સ ઉપર ફોકસ કરજો. આ ચેપ્ટર પૂરતું ફોર ધી ઓસિલેશન્સ એન્ડ વેવ્સ. ટોપ સિક્રેટ છે આપણા બે વચ્ચેનું. જે પણ ના સમજાઈને મેથ્સના સ્ટેપ એ મને કોલ કે મેસેજ કરીને પૂછી લેજો, સર આ મેથ્સનું સ્ટેપ કેમ થયું? કારણ કે બની શકે છે વી આર યુઝિંગ ધી ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન્સ. સો ધેટ્સ વાય ઓએલએસટીસી રૂલ ડાયરેક્ટલી મેં કંઈક લખી લીધું હોય, પણ હું બધું સમજાવતો જઈશ, ઈચ એન્ડ એવરી ડિટેલ્સ. ડન? કન્ફર્મ.
આમાં ડાઉટ નથી ને કોઈને? ઓકે ગુડ. સો લેટ્સ સોલ્વ. સો એક્સનું ઇક્વેશન શું છે સર? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. સો અહીંયા તમને કીધું છે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે ઓરિજિન ઉપર છે, એટલે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હોય? 0 જ હોય. ને બે વેલ્યુ મૂકો, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો આન્સર શું આવ્યો? આ 0 થઈ ગયો, તો એ સાઇન 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો વિચ વેલ્યુ ઓફ 5 સાઇન ઇઝ 0? સો 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એઝ વેલ એઝ પાઈ. બે વેલ્યુ માટે છે ને સાઇન 0 થાય, સાઇન 0 0 થાય ને સાઇન પાઈ 0 થાય. સો વિચ વેલ્યુ વી હેવ ટુ કન્સિડર, 0 યા પાઈ? તો કઈ ડાયરેક્શનમાં જાય છે? નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં જાય છે કે નથી જતું? સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી પાઈ. સર એ કેમ નક્કી કર્યું? સર એ વેલોસિટી ઉપર નક્કી કર્યું. માલિક એ કની ઉપર નક્કી કર્યું? વેલોસિટી ઉપરથી. વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? હમણાં આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું ને, એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. જો અહીંયા લખું છું, હા, વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા એ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. નેગેટિવ છે એટલે વેલોસિટી નેગેટિવલી 0 હોય. સો અહીંયા તમારી પાસે વેલોસિટી ઇઝ નેગેટિવલી 0, તો અહીંયા વધ્યું શું? કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 લેસ દેન 0. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે એટલે કોસ 5 લેસ દેન 0. તો 5ની કઈ વેલ્યુ માટે કોસ ફંક્શન લેસ દેન 0 થાય? લેસ દેન 0 મીન્સ નેગેટિવ. તો કોસ 5 કોસ 0 કેટલા થાય? તો કે 1 થાય સર. કોસ પાઈ કેટલા થાય? તો કે -1 થાય સર. કોસ 5 આવી રીતના આવ્યું લેસ દેન 0. સો 5ની કઈ વેલ્યુ માટે કોસ નેગેટિવ થાય? તો કે સર 5ની છે ને બે વેલ્યુ, 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લ્યો ને તો કોસ 1 થાય, 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ લ્યો ને તો કોસ પાઈ -1 થાય સર. ડન. So that's why direction of the motion always find from the velocity. So that's why here we have to consider phi is equal to pi. શું કન્સિડર કર્યું છે? phi is equal to pi. ચાલો આ phi ની વેલ્યુ આમાં મૂકી દો. આર્યું મૂકી દીધો? મૂકી શકો? ડન. એમ્પ્લિટ્યુડ આપેલું છે? યસ સર આપેલું છે ક્વેશ્ચનની અંદર, એમ્પ્લિટ્યુડ 2 સેન્ટીમીટર. સો ધેટ્સ વાય x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5. 5ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? પાઈ. તો અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ. તો સર આ તો આના જેવું બન્યું કે ના બન્યું? સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા આવું બન્યું. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી થાય, કારણ કે વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અપોન ટાઈમ. સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી થાય. તો સર આવું બન્યું સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા. ઓએસટીસી રૂલ યાદ છે? ઓલ એસ ટી સી. પાઈ અહીંયા હોય, પાઈ અહીંયા હોય, આ પાઈ બાય 2, આ 3π/2, આ 0. પાઈ અહીંયા, પાઈ પ્લસ થીટા એટલે કેટલામાં ક્વોડ્રન્ટમાં આવો? થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન ફંક્શન કેવું હોય? તો કે નેગેટિવ હોય. તો સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન થીટા થાય. ઓએસટીસી રૂલ મેં કીધું હતું ને મેથ્સમાં આવશે. સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા, થીટા બરાબર શું છે? તો કે ઓમેગા ટી છે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? સો ધેટ્સ વાય સાઇન પાઈ પ્લસ ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી. માઇનસ આગળ લઈ લીધું. આ ઓમેગા ટી મીન્સ થીટા જ છે. ડન. કન્ફર્મ? તો ઓમેગાની વેલ્યુ કઈ રીતના મળી સર? તો અહીંથી મળી. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન ઓમેગા થાય. જો ટી આપેલો છે ક્વેશ્ચનમાં 4 સેકન્ડ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 સેકન્ડ 2π અપોન ઓમેગા. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 થાય કે ના થાય? ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? π/2. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 સાઇન π/2 ઇન્ટુ ટી. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 સાઇન π/2 ઇન્ટુ ટી. તો આની અંદર શું ગોતવાનું ખબર છે? પહેલાં ફાઈ ગોતવાનો, એની વેલ્યુ આપેલી છે, અને લાસ્ટમાં છે ને ઓમેગા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. આટલું લખીને તમે છે ને ઇક્વેશન લખી નાખો એટલે જવાબ આવી જાય. ફાઈ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, ફાઈ મૂક્યો, એની વેલ્યુ મૂકી અને ઓમેગાની વેલ્યુ મૂકી, એટલી વેલ્યુ મૂકો ને એટલે તમને ડિફરન્સિએશન ઇક્વેશન મળી જાય. ધીસ ઇઝ ધી SHM ઇક્વેશન ઓફ ધી પાર્ટિકલ. ઇટ ઇઝ ધી સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઇક્વેશન ઓફ એ પાર્ટિકલ. ઓલ્સો વી આર યુઝિંગ હિયર OLSTC રૂલ. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? તો કે સર પહેલાં ફાઈ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તમે, એની વેલ્યુ આપેલી હતી એટલે વાંધો નહોતો, અને તમે ઓમેગા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો ફ્રોમ ધી ટી. ટી આપેલો છે, ટી ઉપરથી ઓમેગા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. ડન. ડાઉટ નથી નામાં કોઈને? ચાલો કે ગુડ. એના જેવો જ સેમ ટુ સેમ, પણ અહીંયા છે ને એક સ્ટેપ આગળ વધવાનું છે. સર શું? રાઇટ ધી ઇક્વેશન ફોર SHM xt. xt મીન્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇન ફંક્શન ઓફ ટાઈમ.
and velocity as well as in function of time. બેના ઇક્વેશન જોઈ છે. ફાઇન્ડ v at the t is equal to 2 second and 3 second if initially particle is right extreme of origin. આ ઓરિજિન છે. રાઇટ એક્સ્ટ્રીમ એટલે કઈ બાજુ જાય? આ બાજુ. આ તો લેફ્ટ થાય સર. રાઇટ એક્સ્ટ્રીમ એટલે આ બાજુ, એટલે પાર્ટિકલ અહીંયા છે ઇનિશિયલી. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટાઈમ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? પ્લસ a. કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય નેગેટિવ x ડાયરેક્શન. સો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેન્ટીમીટર, t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 સેકન્ડ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. જે આગળનો સમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો ને એવું જ કરવાનું છે. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સાઇન ઓમેગા t પ્લસ 5. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને ખબર છે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટાઈમે x ક્યાં છે? તો કે સર અહીંયા છે. અહીંયા t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ a છે. કન્ફર્મ. સો અહીંયા a મૂક્યું, એ કેન્સલ થયા. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂક્યું, સાઇન 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આવ્યું. તો 5 ની કઈ વેલ્યુ માટે સાઇન 1 થાય? તો કે સાઇન પાઈ બાય 2 1 થાય. પાઈ બાય 2 ની જગ્યાએ 5 છે, એટલે 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે શું આવ્યું? પાઈ બાય 2 આવી ગયો. 5 મળી ગયો. ચાલો એ 5 ને ઉપાડીને અહીંયા મૂકી દો. એ આપેલો છે. ડન. ઓમેગા ગોત લ્યો. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 2 પાઈ અપોન ટી. આટલી વસ્તુ યાદ રાખો. તો અહીંયા a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેન્ટીમીટર. અહીંયા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ a સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2. તો વિચારો. ચાલો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સાઇન ઓમેગા ટી. 5 ની વેલ્યુ કેટલી આવી? પાઈ બાય 2. પાઈ બાય 2 મૂકી દીધું મેં. તો આ તો ઓના જેવું થઈ ગયું ને કંઈક. સર સાઇન પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા જેવું થઈ ગયું. મેથ્સવાળાને બહુ આવડતું હોય. ઓલ એસટીસી રૂલ યાદ છે? યસ સર. ઓલ એક જ મિનિટ, ફરીથી લખું. સાઇન પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી. ઓલ એસટીસી. ઓલ એસટીસી. જ્યાં પાઈ બાય 2 હોય ને તો ફંક્શન ચેન્જ થાય. કોસ થીટા થઈ જાય. સાઇનનું શું થઈ જાય? કોસ થીટા. પ્રશ્ન એ છે પ્લસ કે માઇનસ? તો જોવાનું. પાઈ બાય 2 એટલે અહીંયા આવે. પ્લસ થીટા એટલે આ કોડન્ટ થાય કે ના થાય? એટલે સર સાઇન આ કોડન્ટની અંદર પ્લસ હોય એટલા માટે છે ને પ્લસ કોસ થીટા થાય. ફંક્શન ચેન્જ થઈ જાય પણ સાઇન તો છે ને એ સાઇન ફંક્શનની જ આવે. એટલે કે તમે જે નિશાની મૂકો ને પ્લસ કે માઇનસ, એ તો ક્યાં ફંક્શનની આવે? એમાં કોસ નહીં જોવાનું. સાઇનનું કોસ થઈ ગયું પણ કોસ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ કોણ નક્કી કરે? તો કે સાઇન નક્કી કરે. જો એસટીસી રૂલ છે આ બધાય આવી રીતના છે. પાછું હજી એક સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા આવું છે. તો પાઈ બાય 2 આવ્યું ને એટલે ફંક્શન તો ચેન્જ જ કરી લેવાનું કોસ થીટા. પણ પ્રશ્ન એ છે કે આ પ્લસ લેવું કે માઇનસ, તો ચેક કરવાનું. ઓલ એસટીસી. પાઈ બાય 2 અહીંયા આવે કે ના આવે? માઇનસ થીટા એટલે સર આ બાજુ જાય કે ના જાય? પ્લસ થીટા આ બાજુ, માઇનસ થીટા આ બાજુ. પ્લસ થીટા તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, માઇનસ થીટા તો ક્લોકવાઇઝ. ડન. કન્ફર્મ. તો અહીંયા તો ઓલ આવ્યું. ઓલ એટલે બધાય ફંક્શન પ્લસ થાય કે ના થાય? એટલે કોસ છે નહીં, પ્લસ આવ્યું, માઇનસ આવ્યું નહીં. ડન. સો ધેટ્સ વાય સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2 ઇટ મીન્સ કોસ ઓમેગા ટી. ડન. એની વેલ્યુ શું છે? જો 2 સેન્ટીમીટર, 2 મૂકી દીધું. કોસ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મુકાય? 2 પાઈ અપોન ટી મુકાય, મૂક્યું. ને ટીની વેલ્યુ કંઈક તમને આપેલી છે 8 સેકન્ડ. સો અહીંયા 8 મૂક્યું. સો અહીંયા પાઈ બાય 4 આવ્યું. સો ઇક્વેશન ઓફ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 કોસ પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ ટી. ઇટ ઇઝ ધી ઇક્વેશન ઓફ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. આની પહેલાંની જે પ્રોસેસ હતી ને એ જ કરી મેં, કાંઈ નવીન નથી કર્યું. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું. ઓલ એસટીસી રૂલ બધી જગ્યાએ લાગે છે. ના સમજાય તો પૂછી લેજો મને. It is the OLSTC rule. Confirm phi is equal to pi by 2. So x is equal to 2 cos pi by 4 into t. Confirm. ચાલો વેલોસિટી જોઈ છે તો અહીંયા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. સર ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું વન ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો ને એટલે વેલોસિટી મળે. એટલે અહીંયા dx by dt આ ઇક્વેશનનું ડિફરન્સિએશન કરવું છે એટલે એ એમ નામ કોસનું શું થઈ જશે? માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી. મેં તમને હમણાં કીધું. અને ટીની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ છે સર? કોણ? ઓમેગા. તો ઓમેગા વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય ડિફરન્સિએશનમાં. સો એ ઓમેગા ઇન બ્રેકેટ માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી. કન્ફર્મ. એ ઓમેગા ઇન બ્રેકેટ માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી થઈ ગયો. કન્ફર્મ. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 2 પાઈ અપોન ટી. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 સેકન્ડ છે. સો 2 પાઈ અપોન 8. સો પાઈ બાય 4. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? પાઈ બાય 4. પુટ ડાઉન ધી વેલ્યુ એ માઇનસ એ ઇન્ટુ પાઈ બાય 4 સાઇન ઓમેગાની વેલ્યુ પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ ટી. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેન્ટીમીટર છે. 2 મૂક્યું તો અહીંયા 2 આવ્યા. સો અહીંયા માઇનસ પાઈ બાય 2 સાઇન પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ ટી. ઇટ ઇઝ ધી ઇક્વેશન ઓફ વેલોસિટી.
Here v is equal to minus pi by 2 sine pi by 4 into t. It is the equation of the particularly velocity. વેલોસિટીની ઇક્વેશન મળી ગઈ. ઇક્વેશન મળી ગયા પછી તમારે શું કરવાનું? જો ક્વેશ્ચન છે રાઇટ એ ઇક્વેશન ફોર એસએચએમ. ઇક્વેશન આનું ગયું પણ વેલોસિટી ક્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેકન્ડ એન્ડ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સેકન્ડ. સો ધેટ્સ વાય વેલોસિટી ઇક્વેશન્સ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન ધી વેલ્યુ ઓફ ધી ટાઈમ. મૂકી દો. આ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેકન્ડ છે તો અહીંયા તમારી પાસે માઇનસ પાઈ બાય 2 સાઇન પાઈ બાય 4 અને ટીની વેલ્યુ કેટલી મૂકવાની? 2. તો અહીંયા 2 2 ઝા 4 થાય. તો અહીંયા માઇનસ પાઈ બાય 2 એમ સાઇન પાઈ બાય 2 સાઇન 90 1 થાય સર. સો હિયર આન્સર ઇઝ માઇનસ પાઈ બાય 2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. સર સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ બીકોઝ એમ્પ્લિટ્યુડ છે ને એ સેન્ટીમીટરમાં છે. કન્ફર્મ. હવે એમ જ ગયું ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સેકન્ડ. સો માઇનસ પાઈ બાય 2 સાઇન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 પાઈ બાય 4 થાય. 3 પાઈ બાય 4 પાઈ બાય 4 એટલે 45 એટલે 3 ઇન્ટુ 45 એટલે કેટલા થાય? 135 થાય કે ના થાય? ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિગ્રી પાઈ બાય 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 ઇન્ટુ 3 એટલે સાઇન 135 થાય. તો અહીંયા શું થયું? સાઇન 135ની વેલ્યુ સર અમે ના ગોતી શકીએ તો તમે આમ લખી શકો સાઇન 180 માઇનસ 45. 135ને છે ને 180માંથી માઇનસ કરી દીધા લખી શકે તો કે સર આ તો આના જેવું થઈ ગયું. 180 મીન્સ પાઈ થાય કે ના થાય? સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા આવું થઈ ગયું સર. તો વળી પાછું ઓલેસ્ટિસી રૂલ લાગે. સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા પાઈ બાય 2 છે કે પાઈ છે? પાઈ છે એટલે સર ફંક્શન ચેન્જ ના થાય. પાઈ બાય 2 હોય તો જ ફંક્શન ચેન્જ થાય. સાઇન થીટા. ચાલો ઓકે ગુડ. પ્રશ્ન એ છે કે આ પ્લસ કે માઇનસ? તો ચેક કરો. ઓલ STC કન્ફર્મ ડન. પાઈ માઇનસ થીટા પાઈ અહીંયા હોય કે ના હોય? યસ સર પાઈ અહીંયા હોય. માઇનસ એટલે ઉપર જાય કે ના જાય? ઉપર જાય સર. કયું ક્વોડ્રન્ટ આવે? સર સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન કેવું હોય? પ્લસ તો સાઇન થીટા. સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા. અહીંયા થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા છે? 45. સો ધેટ્સ વાય માઇનસ પાઈ બાય 2 એમ નમ સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા. પાઈ મીન્સ 180 થીટા મીન્સ 45. સો સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા. સો સાઇન 45 આવ્યું કે ના આવ્યું? કન્ફર્મ. ઓલેસ્ટિસી ધ્યાન રાખજો બાકી નહીં ભેગું થાય પ્લીઝ. એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખો. તો અહીંયા તમારી પાસે માઇનસ પાઈ બાય 2 સાઇન 45 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય સર? 1/√2. સો માઇનસ પાઈ બાય 2 ઇન્ટુ 1/√2. સો આન્સર ઇઝ માઇનસ પાઈ અપોન 2/√2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. માઇનસ પાઈ અપોન 2√2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? ઓકે ગુડ. ચાલો આ એમસીક્યુમાં છે ને આપણે એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, વી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, એમાં કંઈક વેલ્યુ મૂકી એટલે પર્ટિક્યુલર વી ફાઇન્ડ આઉટ થયો તમારી પાસે, એમાં કંઈક વેલ્યુ મૂકી દીધી આપણે લોકોએ. કન્ફર્મ ડન. એમસીક્યુ છે ને એક વખત વિડીયોમાં જોઈ લેવાનો. વોચ, કોન્સન્ટ્રેટ, અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ રિમેમ્બર. પછી થઈ ગયો. પછી વિડીયો પોઝ કરી દેવાનો. ક્વેશ્ચન લખીને છે ને હાથે એટલે કેમ કહેવાય ને કે મોઢે છે ને એમસીક્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની ટ્રાય કરવાની. જ્યાં જ્યાં અટકો ને ત્યાં વિડીયોમાં પાછું જોઈ લેવાનું. ઇટ ઇઝ યોર બેટર વે ટુ સોલ્વ એમસીક્યુ, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી કન્સેપ્ટ એન્ડ ટુ ફોર ધી બેસ્ટ પ્રિપેરેશન ઓફ ધી નીટ. સમજાય છે? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખો. આ એકચ્યુઅલમાં આટલો બધો સમ મોટો પૂછાય ના પૂછાય. મેં આમાં છે ને 3 MCQ ભેગા લઈ લીધા. આનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, વીનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, વીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચાલો ઓકે ગુડ. એના પછી તમારી પાસે એમસીક્યુ છે. ઇફ એ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય ધી ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી સ્ક્વેર પ્લસ આલ્ફા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઇટ્સ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ. તો સર આવું કંઈક ઇક્વેશન હતું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી સ્ક્વેર પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આની ભેગું કમ્પેર કરો તો ડી સ્ક્વેર એક્સ અપોન ડીટી સ્ક્વેર આવ્યું. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા સ્ક્વેર આવ્યું. તો અહીંયા તમારી પાસે ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા થયું. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ આલ્ફા થાય. ઓમેગાની વેલ્યુ શું થાય? 2 અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ આલ્ફા. તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? 2 અપોન અંડર રૂટ આલ્ફા. સિમ્પલ બેઝિક એમસીક્યુ છે.
d square x upon dt square plus alpha x is equal to compare with this. So omega square is equal to alpha. So omega is equal to under root alpha. So 2 pi upon t into is equal to under root alpha. Consider the head as the t. So t is equal to 2 pi upon under root alpha. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ તમને ટાઈમ પીરિયડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો કીધો તો એ કરી લીધો તમે. ચલો એના પછી the function of sin omega t minus cos omega t represents SHM with the period pi upon omega, SHM with the period 2 pi upon omega, a periodic motion but not SHM with the period of pi upon omega, a periodic motion but not SHM a period of 2 pi upon omega. પહેલાથી નક્કી કરો SHM છે કે નહીં. સો ફોર ધી ચેક આઉટ ધીસ વેલ્યુ, આ છે ને તમારી એનસીઆરટીની પાછળ એક્સરસાઇઝ છે ને એવો જ સમ છે. sin omega t minus cos omega t. This equation we have to multiplied and divided with under root 2. So under root 2 multiplied કર્યું, divide કર્યું in bracket. તો અહીંયા 1 upon under root 2 sin omega t minus 1 upon under root 2 cos omega t. થાય કે ના થાય? તો under root 2 એમ નામ, sin omega t એમ નામ. 1 upon under root 2 જગ્યાનું cos pi by 4 લખી શકું? યસ સર લખી શકો. અહીંયા cos pi by t એમ નામ માઇનસ, અને 1 upon under sin pi by 4, sin pi by 4 એ 1 upon root 2. સાચું જ સર. તો આ સર મેથ્સનું એક ઇક્વેશન બન્યું. આલ્ફા છે, આ બીટા છે, આલ્ફા છે, આ બીટા છે, સાઇન આલ્ફા ઇન્ટુ કોસ બીટા માઇનસ કોસ આલ્ફા ઇન્ટુ સાઇન બીટા. જો અહીંયા લખ્યું ઇન બ્રેકેટ દેખાય છે. સાઇન આલ્ફા, અહીંયા આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી છે, કોસ બીટા, બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 છે, માઇનસ કોસ આલ્ફા ઇન્ટુ સાઇન બીટા. On the behalf of this equation, we have to write down sin alpha minus beta. It is the most IMP equation for the oscillation and waves. Sin alpha minus beta is equal to sin alpha into cos beta minus cos alpha into sin beta. ઇક્વેશન છે ને બે રીતે યુઝ થાય. જો આ છે તો તમે આ લખી શકો, જો આ છે તો તમે આ લખી શકો. તો અહીંયા હું sin alpha minus beta લખી શકું. તો √2 નો √2 એમ નામ, sin alpha minus beta, alpha means omega t minus beta means pi by 4. સો આ ઓના જેવું ઇક્વેશન થઈ ગયું ને, એ sin omega t પ્લસ 5. 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે તો કે માઇનસ પાઈ બાય 4. તો આ તો સર આપણી પાસે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનનું જ ઇક્વેશન છે. એ sin omega t પ્લસ 5, 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પાઈ બાય 4 છે. તો આ સર SHM છે. તો મને તો ટાઈમ પીરિયડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે? ટાઈમ પીરિયડ. ટાઈમ પીરિયડ તો સર ટી થાય ને. તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી. તો ઓમેગાની વેલ્યુ અહીંયા ઓમેગા જ છે, જો અહીં એરો આપ્યો. તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર શું આવે? 2 પાઈ અપોન ઓમેગા. થાય કે ના થાય? સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ઓમેગા. આ મોશન સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન છે. યસ, અને પીરિયડ કેટલો છે? 2 પાઈ અપોન ઓમેગા. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ યાદ રાખજો. અહીંથી આ ઇક્વેશન કેમ બન્યું નહીં મહત્વનું છે. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ. આ પાર્ટ ક્યાંથી આવ્યો અને આ ઇક્વેશન ક્યાંથી બન્યું સમજાઈ ગયો? √2 into sin omega t minus pi by 4. So here t is equal to 2 pi upon omega. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ? ચાલો આ ઇક્વેશન છે ને, આ MCQ ચેપ્ટર નંબર 8 હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. ડન? અને મહેરબાની કરીને આખી PDF તમારી નીટની બુકમાં ઉતાર લેજો. ઇટ ઇઝ યોર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર યુ. અને બની શકે તો મોઢે MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની ટ્રાય કરજો. એક MCQ જોવાનો, સમજવાનો. ના સમજાય, કાંઈ પણ ના સમજાય, નાની નાની વાત, તો મને છે ને કોલ કે મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં MCQ નંબર 8થી સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. સો MCQ નંબર 8 ટ્રાય કરજો ઘરે. બરાબર છે? ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.